Swami sir, Sri Coaching Classes, Nilanga. From today, we are going to start Physics Entrance Crash Course. This course is for those students who are preparing entrance exam, MHT, CET, JEE, NEET, and also for those students who are getting admission in the 12th class. In this course, we will teach you all important regarding to the entrance exam. Also, we will teach you some tricks to get the answer of some problem as soon as possible. In this course, we will take exam on each chapter. Also, we are taking some jumbo exam. That means 2 or more chapters are combining and then take the exam. And also, at last time, at the ending, we are taking the test series on full syllabus. From today, we are start first video. In this video, we are start the unit and measurement chapter, because this chapter is important according to your exams. Continuously 1 or 2 questions are asked on the units, dimensions, significant, etc. So let's start to see the units and measurements. बघा, युनिट्स अँड मेजरमेंट हा चॅप्टर बघत आहोत आपण. यामध्ये बेसिक आपल्याला युनिट्स आणि डायमेन्शन्स हे फाइंड आउट करता आले पाहिजे. द डायमेन्शन्स are 2 categories. These are non-electrical and electrical. Non-electrical and electrical. In non-electrical, force, mass, pressure, area, volume, etc. In electrical, resistance, conductance, current, charge, etc. Let's start. First, basic. Mass, unit, kg, kilogram. Second, length, measure length, meter. Third, time, second, area, मीटर स्क्वेअर. जर तो एरिया सर्कलचा असेल, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाय आर स्क्वेअर. Pi is unitless, r square. Radius, it is measured in meter, therefore meter square. The area of a rectangle, that is a L into B, length and base, therefore meter into meter, therefore meter square. Next, the area of the square, L square, therefore meter square. These are the basic units. याचे डायमेन्शन्स लिहायचे आहेत आपल्याला. कशा पद्धतीने लिहिता येतात? आपण डायमेन्शन्स कसे लिहितो? T, राइट. मासचे डायमेन्शन्स लिहायचे. मास kg 1, length 0, time 0. Next, length चे dimensions m0, l1, t0.
नेक्स्ट वेलोसिटी बघूया. फोर्थ फिफ्थ वेलोसिटी. वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. डिस्प्लेसमेंट चं युनिट मीटर पर सेकंड. that means ms inverse. Therefore dimensions are m raised to 0, l raised to 1, t raised to minus. Next, acceleration. Acceleration is equal to velocity upon time, v by t. Therefore velocity चं युनिट आत्ताच काढलेलं आहे, m s minus divide by s m s minus 2. Therefore dimensions are m0, l1, t minus. Next, force. What is the formula for force? Mass into acceleration. What is the unit mass? That is a kg. For acceleration, m s minus 2. Therefore dimensions are m raised to 1, l raised to 1, and t raised to minus 2. These are the basic units for non-electrical, that is a mass, length, time, area, acceleration and force. Next, another pressure. It is calculated by formula force upon area. What is the unit for force? kg meter per second divided by meter. Area चे unit meter square. Therefore kg, this m get cancel, m inverse s minus 1. Therefore dimensions are m raised to 1, l raised to minus 1, and t raised to minus 2. These are the dimensions for pressures. These are the basic units and dimensions of non-electric. याच्यामध्ये अजून एक कन्सेप्ट आहे. समजा आपल्याला sin थीटा दिलेला आहे आणि जर याचे डायमेन्शन्स काढा म्हटलं तर आपल्याला sin थीटा इज इक्वल टू काय माहिती आहे, तर अपोजिट साइड्स अपॉन हायपोटेनस. अपोजिट साइड measured in meter divided by hypotenuse, it is also in meter. m get cancel. Therefore sin theta is a unitless or dimensionless, but theta is having dimensions. One, theta la dimensions hai. Theta is the angular displacement. हे बघितलं नॉन इलेक्ट्रिकल साठी. Next, electrical. Next type of electrical. It is very important. परीक्षेमध्ये जास्त वेळाच महत्त्व दिलं जातं. याच्यामध्ये फर्स्ट बघू करंट. करंट कसं काढतो तर मग चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम, युनिट एम्पियर. डायमेन्शन्स लिहित असताना इलेक्ट्रिकल मध्ये एक टर्म जास्त येते m n t आणि हे i. याचे डायमेन्शन्स m0, l0,
equal to kgm s inverse ampere per second आहे. हे s वरती गेला ampere, therefore kg m s minus 3 a minus 1, therefore its dimensions are m raised to 1 l raised to 1 t raised to minus 3 and I raised to minus 1. These are the dimensions for electrical field intensity. Next, potential difference V. It is calculated by formula work upon charge. The unit for work is a kg meter square per seconds and charge ampere second. Therefore it becomes kg m square s minus 3 a minus 1. Therefore dimensions are m raised to 1 l raised to 2 t raised to minus 3 and I raised to minus 1. These are the dimensions for potential difference. हे लिहून घ्या. याच्यानंतरचं बघू अजून पुढे रेजिस्टन्स बघू. नेक्स्ट रेजिस्टन्स R according to Ohm's law V by R. आताच बघितलं युनिट्स पोटेन्शियल डिफरन्स चे kg मीटर स्क्वेअर s minus 3 a minus 1 divided by ampere. Therefore it becomes kg m square s minus 3 हे वरती गेल्यानंतर इन्व्हर्स होतं मायनस. नेक्स्ट डायमेन्शन्स m raised to 1 l raised to 2 t raised to minus 3 and I raised to minus 2. These are the dimensions for resistance. These are some electrical and non-electrical and its unit and also its dimensions. हे आपण बघितलं काही इलेक्ट्रिकल आणि काही नॉन इलेक्ट्रिकल ज्याचे की युनिट्स आणि डायमेन्शन्स मध्ये. नेक्स्ट बीट आहे डायमेन्शन एनालिसिस. आता डायमेन्शन एनालिसिस कसं करायचं त्याचे काही रूल्स आहेत, त्याचे काही ॲप्लिकेशन्स आहेत, ते वन बाय वन आपण बघणार. पहिलं ॲप्लिकेशन बघूया. नेक्स्ट डायमेन्शन एनालिसिस. त्याच्यामध्ये फर्स्ट बघायचं आहे हाऊ टू चेक द करेक्टनेस ऑफ अ इक्वेशन. याच्यासाठी मी तुम्हाला ट्रिक सांगतो बघा. अशा दोन क्वांटिटी ज्याचे की युनिट सारखे असतात त्याच दोन क्वांटिटी ऍड किंवा सबस्ट्रॅक्ट केल्या जातात. काय सांगितलं मी? अशा दोन क्वांटिटी ज्या की ज्यांचे युनिट हे सेम असतील तेव्हाच त्या क्वांटिटी काय केल्या जातात ऍड किंवा सबस्ट्रॅक्ट केल्या जातात. फॉर एक्झाम्पल जर समजा c = a + b असेल तर समजा c चे एक युनिट आहे तर c चे जे युनिट आहे तेच याचं पाहिजे, तेच युनिट b चं पाहिजे, म्हणजे सेम युनिट पाहिजे या तिन्हीच. तेव्हाच ते काय केले जातात क्वांटिटी ऍड केल्या जातात. चल बघू आपण प्रूफ करू. एखादं इक्वेशन घ्या तुम्हाला माहिती असलेलं. आपण कायनेमॅटिकल इक्वेशन्स घेऊ फॉर लिनियर मोशन. फर्स्ट इक्वेशन v is equal to u plus at. v is the final initial velocity, unit meter per second. u initial linear velocity, its unit also meter per second. A into t. What is the unit for acceleration? Acceleration meter per second.
therefore it becomes meter per second. These are also 3 units are same. That means the correctness of equation is checked by this method. आता याच्यामध्ये अजून एक थोडंसं वेगळं सांगतो तुम्हाला एक उदाहरण. बघा आपल्याला काय उदाहरण घेता येतं. नेक्स्ट आता एक क्वेश्चन बघू आपल्याला कसा विचारला जातो. क्वेश्चन समजा एक इक्वेशन दिलंय 80 प्लस c डिवाइडेड बाय b प्लस t हे आपल्याला एक इक्वेशन दिलं आणि याचे आपल्याला युनिट्स आणि डायमेन्शन्स काढावे. a b आणि c. बघा कसं काढतोय. फाइंड युनिट अँड डायमेन्शन्स ऑफ a b and c. आता आपल्याला काय माहितीये की आपल्याला माहितीये की अशा दोन क्वांटिटी हे काय केल्या जातात ऍड किंवा सबट्रॅक्ट केल्या जातात ज्याचं की युनिट सारखं. मग बघा v वेलोसिटी याचे युनिट काय मीटर पर सेकंद. जर याचं मीटर पर सेकंद असेल तर याचं भी मीटर पर सेकंद असेल आणि या होल क्वांटिटीचं युनिट हे काय असेल मीटर पर सेकंद असेल. हे आपला रूल सांगतो. मग आता कॅल्क्युलेट करत असताना बघा मी कशा पद्धतीने लिहितोय. मीटर पर सेकंद याचं सुद्धा युनिट मीटर पर सेकंद आणि याचं पण मीटर पर सेकंद. आता तुम्ही विचार करा या ठिकाणी b प्लस t. तुम्हाला t चे युनिट माहिती आहे का सेकंद. जर t चं सेकंद असेल तर b चं काय असेल सेकंदच असेल कारण दोन सेम युनिटच्याच क्वांटिटी आपण ऍड करू शकतो. therefore b is equal to सेकंद. हे आपण काढलं. याचे डायमेन्शन्स m raised to 0 l raised to 0 t raised to. नेक्स्ट 80 चे युनिट काय मीटर पर सेकंद. 80 is equal to meter per second. t also second. a into second is equal to meter per second. हे सेकंद इकडे गेला काय होतं a is equal to meter per second square. हा युनिट आला a चं. याचे डायमेन्शन्स आपल्याला काय लिहिता येतील. द डायमेन्शन्स फॉर a is the m raised to 0 l raised to 1 and t raised to minus 2. a inverse t raised to minus 2. हे आपण b आणि a चे युनिट्स आणि डायमेन्शन्स काढले. नेक्स्ट लास्ट टर्म आता आपल्याला काय काढायचं a b झालं c काढायचं. तर आपल्याला याच्यावरून सांगता येतं बघा जर खालचं युनिट सेकंद असेल तर c बाय सेकंद इज इक्वल टू याच्या साइड घेऊ मीटर पर सेकंद म्हणजे या दोन्हीचे युनिट सारखेच. हे सेकंद इकडे जातं c इज इक्वल टू मीटर इनटू सेकंड डिवाइडेड बाय सेकंड. yes get cancel. therefore meter its dimensions are m raised to 0 l raised to 1 t raised to 0. हे आपण काय केलं तर त्याचे युनिट्स आणि डायमेन्शन्स फाइंड आउट केले. हे असे क्वेश्चन आपल्याला परीक्षेमध्ये विचारले जातात. आता याच्या व्यतिरिक्त काही असे प्रश्न आहेत जे की e च्या पॉवर मध्ये आहेत. त्यावेळेस काय करायचं बघा त्याच्यासाठी एक तुम्हाला मी एक्झाम्पल सांगतो. एक क्वेश्चन आपण एक इक्वेशन शिकलेलं आहे. काय इक्वेशन q is equal to q 0 e raised to minus t divided by r. Find the dimensions, find units and dimensions
आपल्याला आर आणि सी चे युनिट्स काढायचे आणि डायमेन्शन्स काढायचे. बघा कशी काढता येते. आपल्याला एक रूल्स माहिती आहे. काय रूल्स माहिती आहे? जर समजा e रेस टू काहीतरी पॉवर असेल तर ती क्वांटिटी ही काय असते? तर ही डायमेन्शन असते. आणि जर समजा e रेस टू a बाय b असेल तर आपल्याला याच्यावरून काय सांगता येतं की जे युनिट a चे आहेत तेच युनिट b चे आहेत, म्हणजे a इज इक्वल टू b. मग जरा बघा इथे या इक्वेशन मध्ये वरती काय दिलंय? t, त्याला आपण a समजू. खाली rc दिलंय, त्याला b समजू. t टाइमचं युनिट माहिती आहे, सेकंद. therefore rc is equal to second. हे फास्ट ट्रिक्स आहेत जे की आपल्याला एंट्रन्स एक्झाम साठी महत्त्वाचे आहेत. याचे डायमेन्शन्स लिहिता येतात. m रेस टू 0, n रेस टू 0, t रेस टू 1. अशा पद्धतीनं आपल्याला असे कॉम्प्लिकेटेड जे काही एक्झाम्पल्स आहेत ते एंट्रन्स एक्झाम मध्ये सोडवता येतील. आज या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला काही बेसिक युनिट्स, त्याचे डायमेन्शन्स कसं लवकरात लवकर फाइंड आउट करायचे, त्याचबरोबर डायमेन्शन एनालिसिस मध्ये पहिला रूल ऍप्लिकेशन बघितलंय आपण. काय ऍप्लिकेशन? हाऊ टू चेक द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन्स. करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन चेक करत असताना आपण एक लक्षात ठेवायचं की अशाच दोन क्वांटिटी ऍड किंवा सबस्ट्रॅक्ट केल्या जातात ज्याचे की युनिट सारखे असते. याच्या पुढचा भाग आपल्याला पुढील व्हिडिओमध्ये बघायचा आहे. आज आपण इथंच थांबणार आहोत. भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये. धन्यवाद.